कोई भी रिश्ता होए, माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। इस संजोग बने ते गुरमुखो जो साडी गुरमत रहत मर्यादा है। मैं बेनती करा, दिन मुकर्रर होया, दोनों परिवार सुभाग जोड़ी, लड़का अते लड़की धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन चरनां विच पहुँचण, जादी तवज्जो गुरु की बाणी गुरु के उपदेश नूं होए। वो गल वखरी है। चलो समाज दे नाल रवायतां बदलदियां ने, पर गुरमुखो उस रवायत नूं की करांगे जिहड़ी सानूं सच तो ही तोड़दा है। जालों ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै, उस रीत दा की करांगे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पर जिहड़ा समर्पित हुंदा है समा गुरमुखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत वार सानू समझ नहीं आउंदा की वापर जांदा है। जदों भी आनंद कारज हुंदा है, दो हुक्मनामे ते दो अरदासां हुंदियां ने। जदों भी आनंद कारज हुंदा है ते गुरमुखो चलो सुभाग जोड़ी, दोनों परिवार सतगुर दे वो दो वचन ही सांभ लैण जीवन दे अंदर, बहुत कुछ वरत जाएगा गुरु की मत वाला। दो हुक्मनामे धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे। सच जाणिओ तुहाडे चों भी वेखो बहुतिआं दा आनंद कारज होया होएगा, पर कोई भागां वाला होएगा जिन्हों ये याद होए साडे विआह दे आनंद कारज दे समय किहड़ा हुक्मनामा आया सी, रिश्तेदार किहड़ा आया सी, ये ते याद है, मुबारक है। पर गुरु जी दा पावन हुक्मनामा किहड़ा आया सी? 2 वार हुक्मनामे आए ने। पर क्यों? कारण की है? असी उसनूं तवज्जो नहीं इतनी ज़्यादा दिती, जबकि देनी चाहिए है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह गुरु की पावन बाणी ते जदों संजोग बने, दिन मुकर्रर होया, दोनों परिवार साग संबंधी माता पिता सुभाग जोड़ी साहिब दे पावन चरणां विच हाज़र हो। उत्थे किसे सेहरे दा, किसे मंगल सूत्र दा, वो किसे दा जिक्र नहीं आया गुरमत दे विड़े अंदर। साहिब दे हजूर बैठन रागी सिंह शब्द गायन करते ने, कीता लोड़ीए कम सुहर पै आखिए। इस तो इलावा भी पहलों संगती रूप अंदर पावन बाणी दे शब्द गाए ते सुने जाण। गुरुदेव दी पावन बाणी वो गा ली जाए, उन्होंने समझ लिया जाए। आनंद कारज की आरंभता हुई, भाई साहब जी ने गायन किया, कीता लोड़ीए कम सुहार पै आखीए, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। गुरमत का विधान है, कोई भी कारज की आरंभता है उत्थे भी अरदास है, संपूर्णता है उत्थे भी अरदास है। तां जो उस काज दे विच जिहड़ा भै साडे मन च बने है, वो साडे अंदरों दूर हो जाए। भै भंजन मेहरबान दास की राखी है। जिहड़ा भै नूं दूर करन वाला मेहरबान है, ओदी ओट, ओदा आसरा, ओदी मौजूदगी उस काज विच वरत जाए। ते गुरमुखो अरदास हुंदी है। अरदास तो बाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन हुक्मनामा हुंदा है। अरदास होई, उस अरदास विच मर्यादा है सुभाग जोड़ी उन्हां दे माँ प्यो, जे कोई कारणवश माँ नहीं है, पिता नहीं, जां कोई स्वर्गवास भी हो गया, कोई भी सरबराह होए परिवार का, वो अरदास विच शमूलीयत कर सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन हुक्मनामा है। असल विच ये अरदास है, आनंद कारज की आरंभता वास्ते अरदास है कि सच्चे पातशाह तुसीं ये संजोग बख्शे है। सुभाग जोड़ी परिवार आप जी के चरणों च हाज़र ने,
मेरे साहब जी पावन हुक्मनामा बख्शिश करके आप जी असीस बख्शो तां जो लावां दे पाठ आरंभ कीते जाण। पावन हुक्मनामा होया, इस तो बाद बच्चा बच्ची नूं गुरमत दी सिक्ख्या दित्ती जाए। जो लड़का अते लड़की है, ठीक है हुण तक लड़का ते लड़की है, जदों आनंद कारज हो जाने ने फिर लड़की ने सुहागण बन जाना है, लड़के ने कंत बन जाना है, फिर पदवी बदल जानी है। फिर उत्थे गुरुदेव ने कंत ते सुहागण का जिक्र किया है, तो गुरुदेव ने कहा नानक सुहागण का क्या चिन्ह है, अंतर सच मुख उजला खसमे माहे समाए। सुहागण दे कुछ चिन्ह ने ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। किरदार हमेशा जीवन चों प्रगट करना पैना। भाई गुरदास जी कहन लगे, कहण नूं कोई सुहागण बन जाए पर किरदार नहीं है, कला शिंगार भी की करेगा जे किरदार ना होए। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ, गुरु सानू वो किरदार बख्शिश करता है। सुहागण ते साहब जी ने एक पदवी बख्शी है कंत दी। गुरुदेव साहब जी कहते, पर वेल ना जोहे कंत तू। धन सच्चे पातशाह ने कंत शब्द वरत्या है। सतगुर कहते कंत है, हुण याद रखी इस रब दी बगीची चों सब तो सोहना फुल तेरी झोली च आया है। हुण बाकी बगीची दी तू कदर करनी है, जिहड़ा फुल तेरे नसीब सी तैनूं प्राप्त हो गए है। किरदार बना के रखना है अपना। साहब जी कहते इस वास्ते एक कंत दी निशानी सुहागण दी निशानी है। कित्थों प्रगट होएगी? जीवन चों प्रगट होएगी। रिश्ते किरदार नाल मजबूत होया करदे ने, कल्ले शिंगार नाल नहीं कदे रिश्ते मजबूर होया करदे। शिंगार ते बड़ा हुंदा, छापां छल्ले बड़े ने, कड़े ने, हार ने, बड़ा कुछ रिश्ते। ताई मेरे साहब कहते, हर प्रभ मेरे बाबला, हर देहो दान मैं दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित सवरै मेरा काजो। गुरु रामदास साहब जी का वचन है, मेरे बाबल मेरे वाहिगुरु मैनू अपनी सिफत की दात बख्शी, सिफत का वस्त्र बख्शी, अपने गुणों का दाज बख्शी, मेरे जीवन का काज सवारिया जाए। गुरुदेव दे कोल गुरु चरनां विच बैठ के आपां ये दातां प्राप्त करनियां ने, गुरुदेव कोलों सिक्ख्या प्राप्त करनी है। तो गुरमुख प्यारिओ, पहली अरदास हुक्मनामा होया, फिर ये सिक्ख्या दिती जाए। तो जदों गुरु चरनां विच बैठते आपां, जदों सुभाग जोड़ी बैठी है, सज्जे पासे लड़का बैठता है, खब्बे पासे लड़की बैठती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां जिहड़ियां परिक्रमा होईयां ने, वैसे तुसीं वेखो परिक्रमा एक जीवन का प्रतीक है। चार लावां हुंदियां ने। लाम दे वैसे अर्थ कीते ने। लाम का अर्थ हुंदा है रस्सी, रस्सी दे दो सिरे हुंदे ने। आपां आम तौर ते शब्द वरतदे हां लाम, रस्सी, रस्सी दे दो सिरे हुंदे ने। साडे जीवन दे भी दो सिरे ने। एक पासे आपां संसार विच भी सेवा है, अपने फर्ज भी निभाउणे ने, दूजे पासे आपां निरंकार नाल भी जुड़े रहना है। संसार दियां जिम्मे कईओ लोग सन जेड़े कहते सन, जो साहब ने कहा ना, हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी। कई कहते से असीं ते निर्वृत रहना, प्रवृत्ति नहीं होना। मेरे गुरुदेव ने बख्शिश की, वेखो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति करके निर्वृत्ति आएगी। दोनों जुड़े शब्द ने। मेरे साहब ने बख्शिश की पहली लाम दे अंदर, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी। जे एक कमल का फुल चिक्कड़ च ना उहदी जड़ होए तो उहदे च खूबसूरती कित्थों आएगी, सुंदरता कित्थों आएगी? जे उहदी जड़ जिहड़ी है चिक्कड़ च है, तां ही वो खिड़िया है ना।
गुरमुख प्यारिओ, जे संसार दे संबंध ही नहीं, संसार दियां जिम्मेदारियां ही नहीं निभाइयां, उस निरंकार दा विकास कित्थों पैदा होएगा। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਧਨ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਪਰਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਇਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਕਰਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਆ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪਰਕਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਤਵਾਕਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੇਖ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਧਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਕਰਮਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਕਰਮਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਖੂਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪਰਕਰਮਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਖੂਨ ਦੀ, ਉਦਣ ਜੀਵਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਪਰਕਰਮਾ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਕਰਮਾ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਕਰਮਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਕਰਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਕਰਮਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਪਰਕਰਮਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਲਾਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ।
ਅਸਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਹਿਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਈਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਚਾਉ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਚਾਅ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਵੈਰਾਗ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਡੀਜੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਏ, ਚਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਉ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਰਹੇ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਵੀ ਰਹੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਓ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਤੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ? ਸਹਿਜ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਉਲਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਉਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲਰਿਆ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲਰਿਆ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਗਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਏ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਛੋੜੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਏਕ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਸਫਲ ਸੁਫਲ ਪੱਤਰ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਗਿਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਵਰਤੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਤਤਪਰਤਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਿਮਿਤ, ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਲਝ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ, ਛੋੜਿਆ ਹੱਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ, ਹੱਬੇ ਸਾਗ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੇ। ਪੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਪੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਸੱਜ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਧ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝ ਨਿਭਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਏ। ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੂੜ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਿਭਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੂੜ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਰਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਿਖ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕਾਂਜੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਣੋਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
सच ते झूठ कट्ठे नहीं रह सकते, बिख ते अमृत कट्ठे नहीं रह सकते। जे मैं धर्म निभाउणा फिर अधर्म दीयां रवायतां नूं मैं छड्ड दिता है। वो पल्ले दा शब्द बड़ी प्यारी सेध सानू संसार नाल संबंधित भी बख्शिश करदा है। आत्म दा निरंकार नाल मिलाप होए उहदे नाल संबंधित भी सानू बख्शिश करदा है। ते गुरमुख प्यारिओ, संपूर्णता है, संपूर्णता दी अरदास है, वाहिगुरू दा शुकराना है। लिखिया आउंदा है, रिश्ता सिख है बच्चा बच्ची दा, धन करके रिश्ता ना कदे करे। किसे दाज करके, किसे लालच करके, किसे धन करके ये रिश्ता नहीं हो सकता। होर बेनती करा, कोई कारण वापरे है, रिश्ता टुट गया है, जां कोई एक अपनी संसार की यात्रा पूरी करके चला गया। जिथे आपां विधवा की गल करिए, पुरुष जां स्त्री है, जां सिख पुरुष है, उथे सिखणी नहीं रही, जां कोई गुरु का सिख है, उथे पुरुष चढ़ाई कर गए। विधान उही है। जदों कोई एक स्वर्गवास हो गया है तो दोबारा कोई योग वार वेख के जां योग वो लड़की नूं वेख के जो भी परिवार योग समझण, फिर उस तरह आनंद पढ़िया जाए। जिथे आपां दोबारा विआह की गल करते हैं, वो तां जे कोई चढ़ाई कर गया। डिवोर्स की गल आउंदी, ठीक है, वो वखरा विषय, सिੱਖੀ विच बहुती इस नूं मानता नहीं है। पर मैं बेनती करें, जदों कोई कारण वापरे है, दूजा विआह हो रहा है, जां कोई विधवा है, क्योंकि सतगुरां ने ये प्रमाणता दिती, खास तौर पर बीबियां नूं। पुराने समय च हुंदा सी, कोई विधवा है, वो सारी जिंदगी दुखां भरी बतीत कर दिंदी सी। पर रहत मर्यादा भी जिक्र आउंदा है, आनंद दा उही आपां मर्यादा रखनी है। उस तरह पावन बाणी गुरु का उपदेश गायन होएगा, उस तरह अरदास होएगी, उस तरह सुभाग जोड़ी गुरचरणां विच बैठेगी, उस तरह लावां दा पाठ होएगा। दोबारा आनंद कारज की मर्यादा भी यही है। कई बार कल्ली अरदास करके भी काम खत्म किया जाता है। जे कोई कारण वस होया तो उत्थे भी गुरसिੱਖੀ अंदर उस मर्यादा का जिक्र आउंदा है। तो गुरमुख जनों, बड़ा चंगा होए जे साडे जीवन का कोई भी काज है, गुरु नूं विच रख के आपां निभाउने हैं। तो मैं अक्सर वो साखी सांझी करदा है। वैसे तो बड़ियां ने गुरु नानक दे वेड़े चों। साडे रिश्ते बड़े कच्चे है, साजाने रिश्ते ना जेड़े, खास तौर पर पति ते पत्नी का रिश्ता है। धन गुरु नानक देव साहब, ख्याल करियो, अज बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। अज जीजा जयराम भी खुश है, बेबे नानकी भी बड़ी खुश है, अज मेहता कल्याण दास भी बड़ा खुश है, अज माता तृप्ता भी बड़ी खुश है, मेरे पुत की बरात जा रही है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की बरात बटाले की धरती ते गई है। मैं संखेप च बेनती कर रहा, साखी आप जी ने सुनी है, जो दास छोटा जा भाव आप जी के चरणों च रखता है। धन गुरु नानक साहब नूं कच्ची कंध ते बिठाता, कच्ची कंध लागे बिठाता, कंजी कंध उत्ते बिठा दिता। जेड़े कुछ निंदक सन, चाहुंदे सन कंध डिगेगी, चलो रिश्ता टुट जाएगा, उन्होंने कोई व्योंत बनाई इस तरीके की। पर वेखो, अज तक गवाही भरी जाती है, धन गुरु नानक सतगुरु बैठे, कंध नहीं डिगी, भावें कच्ची सी पर कंध नहीं डिगी। तो मैनूं तो इस तरह प्रतीत हुंदा है, पति पत्नी का रिश्ता भी कच्ची कंध वर्गा है, सच जाने हो। पर जे विच गुरु बह जाए, सच जाने हो बड़ी अडोलता आ जाती है। जिथे विच गुरु बैठा होएगा, रिश्ता बड़ा प्यार वाला, सहयोग वाला, धर्म वाला हो जाता है। जे आपां रिश्तियां च गुरु नूं बिठा लीए, गुरमुखो, ये रिश्ते भी सच्चे पक्के हो जाते हैं। तो जे आपां इन्हां च छापां छल्ले बिठाए ने, दाज बिठाया, हार बिठाए ने, धन बिठाया, फिर तो किरदियां देर नहीं लगनी। सो साडे रिश्ते भी पक्के हो जाण जदों आपां विच गुरु नूं बिठा लईए।
ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ।